ومن إليه منسوب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تفرق بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة وحضرموت ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا نحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا نحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا نحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا نحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا نحن له مسلمون. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وافد الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأجساد وأرواح وقيدائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. 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 استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين 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 والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. فلما تحكينا عليه نحيا ولحنا نود ولحنا إن شاء الله.
صلاة الحاجة رحمكم الله. صلي صلاة الحاجة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وخلفهم ولا يهتدون بشيء من الوجه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال سمعنا وأطعنا غفرنا ربنا ملك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكسبت ولا مكتسب. ربنا لا تأخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. في اللي بالحمد الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة الله أكبر. التحيات المبارك والصلاة طيبة الله. السلام عليك أيها النبي والسلام علينا وعلى الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا به إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين
يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله تقضي حاجاتنا يا رحمن تقضي حاجاتنا يا رحيم المسلمين غريب ومن أوصانا بالدعاء فاقضي حاجتهم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الكرام ما أناموا
تكرموا بنظرة يا أحلى الحي صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما أنت مشتاق لمن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه على من به شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال. Faslun fi sujudis sahwi wa tarkil qunut fis sabah wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa ala al-ali wal qiyam fihi wal kalamil qalil nasiyan wa ziyadati ruknin fi'liyin nasiyan wal aqlil qalil nasiyan wa tajibu mutataba'atul imam fi sujudis sahwi kalau sajada li sahwi nafsihi aw takhallafa an sujudi imamihi amidan aliman bitahrimihi batalat salatuhu. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang agung, di tempat yang mulia, di tempat di mana di situ disebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dalam keadaan menuntut ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita menuntut ilmunya Nabi Muhammad, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita berberkah balataan, mudah-mudahan keluarga kita berberkah balataan, mudah-mudahan anak-anak kita berberkah balataan, dan mudah-mudahan harta-harta kita berberkah balataan, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi sujudis sahwi. Pasal menerangkan tentang sujud sahwi. Termasuk disunahkan sujud sahwi wa tarkil qunut fis shabah. Disunahkan orang itu sujud sahwi ketika inya tadi itu meninggalkan qunut di sembahyang subuh. Pokoknya subuh ada qunut, maka sunnah orang itu sujud sahwi. Sengaja bang guru ya, sengaja pun meninggalkan qunut tetap disunahkan sujud sahwi. Itu sengaja, apalagi kan diingat ya kelak. Wassalati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti masuk rukun lah. Qunut itu enggak ada masuk rukun, Pak. Qunut itu ada masuk rukun. Ya, ada masuk sahwi. Cuma sunnah. Tidak semua rukun itu disunahkan sujud sahwi. Tapi sesuatu yang sunnah pun disunahkan sujud sahwi. Contoh sesuatu yang sunnah tasyahud awal. Semalam kan diterangkan bahwa
karena tasyahud awal itu kan sunnah hukumnya, bukan masuk rukun. Nah, tertinggal tasyahud awal disunahkan sujud sahwi. Dan sholawatnya tertinggal, sholawat di tasyahud awal lah. Ya Allah, tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala alihi sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tertinggal sunnah sujud sahwi. Itu rukun juga boleh. Masuk rukun itu. Kalau sholawat rukun. Nah, tinggalan. Kalau tasyahud itu ada. Tasyahud awal kan sunnah umumnya. Tasyahud awal sunnah. Kalau tasyahud awal dibuati rukun jadi 14 jadinya. Kita tambah rukun sembahyang 13 ada termasuk tumanina. Ya kan? Jadi sesuatu yang sunnah tertinggal maka disunahkan sujud sahwi. Jadi tidak semua rukun tertinggal. Kalau rukun tertinggal malah sembahyangnya batal. Ya kalau sembahyang isya 4 rakaat inya menggawi 3 rakaat saja batal. Kadang disunahkan sujud sahwi lagi karena malah batal. Kalau ketinggalan rukun malah batal sembahyangnya. Nah ini, tapi kalau seandainya inya menambah rukun sembahyang isya 4 rakaat, tapi kada ingat digawinya 5 dengan syarat kada ingat digawinya 5 kada ingat, nah itu disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau ingat menambah rakaat isya jadi 5 rakaat, ingat bersengaja, maka batal sembahyangnya, batal langsung sembahyangnya. Pokoknya kalau rukun itu tertinggal langsung batal. Kalau rukun tertinggal langsung batal. Tapi kalau seandainya sesuatu yang sunnah kayak qunut, ya kan, kayak tasyahud awal, kayak sholawat di dalam tasyahud awal itu kan sunnah. Sholawat dari itu, ya kan, sunnah. Nah tertinggal itu walaupun meninggalkannya dalam keadaan sengaja atau kali ingat maka disunahkan sujud sahwi. Sunnah lah, jadi kada wajib kan? Ada. Kalau tertinggal wajib langsung batal sembahyangnya. Dan dengan syarat sengaja. Dengan syarat sengaja. Kalau dengan syarat sengaja, memang sengaja langsung batal. Memang kada ingat, nah disunahkan sujud sahwi. Contoh menggaya rukun kada ingat, nimbah rukuk langsung sujud, iktidalnya hilang. Iktidalnya hilang, berrukuk langsung sujud, mencirok langsung. Orang iktidal dulu ya Allah, nya kada berrukuk langsung sujud. Nah ketiga tapi nya kada ingat, makanya tadi itu disunahkan sujud sahwi. Rakaatnya kok kayak apa guru? Karena menambah terakhir yang rakaat tadi kada dianggap. Nantinya rukuk langsung sujud tadi itu kada dianggap. Jadi menambah terakhir kena rakaat. Kalau dulu sama yang sunnah. Mungkin. Sembahyang sunnah disunahkan juga. Misalnya kan rasa 15, rasa 15 sebelum misalnya. Disunahkan juga sih sampai sunahkan. Kalau ditambah istilahnya. Ya, kalau perlu diulang tapi ditambah di akhir tadi itu sujud sahwi. Tambah, bukan menambah rakaat tapi tambah sujud sahwi di ujungnya. Ingat kalau dia bacaannya subhanallah yashu wa la yanam. Subhanallah yashu wa la yanam. Yang mana Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala nang kada pernah lupa, kada pernah kada ingat, dan Allah Ta'ala kada pernah guring. Kita nang lupa ya Allah karena kita la haula wala quwwata, kada ada daya, kada ada upaya. Ya Allah mengingat itu la haula wala quwwata, kada ada daya, kada ada upaya. Siapa nang diisi daya upaya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah mengingatnya itu. Ulun ya Allah nang kada diisi apa-apa, pian nang diisi apa-apa. Ulun ya Allah nang kada khoba apa-apa, pian nang khoba apa-apa. Ya Allah ulun nang miskin, pian nang sugih ya Allah. Ulun nang kada indah, pian nang indah ya Allah. Ya Allah ingat la haula wala quwwata illa billah. Bahkan la haula wala quwwata illa billah itu amalan orang galau. Ujar orang anak
kamu ini bete. Bete. Malah orang galau, umumnya ada masalah, umumnya ada hutang, ada apa namanya kreditan kartu bayar. Ya kalau itu banyak kreditan ya kalau rumah mengkredit misalnya, kendaraan mengkredit, ya kalau panci mengkredit, ya loh, sampai lapisan teh mengkredit, di kredit belataan. Nah itu amalannya la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ini tadi dalam koridor sunnah tertinggal disunahkan sujud sahwi. Nang rukun tertinggal tapi kada ingat disunahkan sujud sahwi. Rukun tertambah tapi kada ingat sunnah sujud sahwi. Ya, kalau rakaat tak kurangi tapi kada ingat sunnah sujud sahwi. Rakaat tak tambahi kada ingat sunnah sujud sahwi. Kalau sengaja batal. Nah itu anunya rumusnya dari Allah yang memaham begitu. Nah semalam ada PR waku didi. Ya kalau ada PR menjulun cariakan kena. Insyaallah minggu depan. Apa yang dimaksud waku didi? Waku didi itu duduknya tasyahud awal. Duduknya tasyahud awal. Imbah apa ngaranna rakaat kedua harusnya kan tasyahud awal. Tahiyat pertama. Ini kada langsung berdiri. Berarti dua ketinggalannya bacaannya lawan rukun fi'linya. Apa namanya sunnah fi'linya tertinggal. Duduknya tertinggal, bacaan tasyahudnya tertinggal, tahiyatnya tertinggal. Maka itu pun juga disunahkan sujud sahwi. Nang semalam PR semalam. PR semalam. Wa alal ani wal qiyam fihi, dan tertinggal juga berdiri. Artinya berdiri di sini tertinggal qunut tadi itu. Berdiri wal qunut ya Allah, wa tarkil qunut tertinggal qunutnya berdiri ya, tapi kalau membaca berdiri ya orang mau qunut berataan. Ya Allah, ini berdiri kita kalau membaca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina birahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa yuqda alaik. Itu yang pertama tadi, meninggalkan bacaan qunut bacaannya berana izinnya. Fa innaka taqdi wa yuqda alaik. Berana izinnya kalau kada nak baca oleh ngantukan subuh kira-kira. Ya Allah, berana ya itu nang tertinggal bacaan qunut. Nah ini nang disunahkan juga qunutnya sama sekali ditinggalnya, ada qunut sama sekali. Nah itu sengaja ataupun kada sengaja disunahkan orang tadi itu sujud sahwi. Disunahkan sujud sahwi, sengaja atau kada disunahkan orang itu sujud sahwi. Kalau makmum itu, kalau imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tentang imam ajar kita menambah sujud sahwi. Pertanyaannya kayak ini pula, imam kada kelihatan sama sekali kesalahannya. Bokonot aja imam. Tasyahud awal aja imam. Kada kelihatan sama sekali meninggalkan sunnah, tapi imam sujud sahwi. Apakah makmum ini wajib mengikuti imam? Maka hukumnya wajib mengikuti imam, walaupun kada melihat sama sekali kesalahan imam di mana. Ya, kalau apakah makmum wajib mengikuti imam? Wajib mengikuti imam. Seandainya makmum kada sujud sahwi, maka batal sembahyang makmum dari itu, karena wajib dirinya mengikuti imam. Ya, kalau kada kelihatan imam padahal pokok aja. Ya, kalau apa namanya tasyahud awal aja kelihatan aja. Ya, kalau nang sunah-sunah itu lagi ada kelihatan kesalahannya kada kelihatan. Nah, makanya pas imam sujud sahwi disunahkan juga makmum sujud sahwi, disunahkan sujud sahwi juga si makmum tadi itu. Diwajibkan
diwajibkan sujud sahwi karena imam sujud sahwi. Nah itu wajib mengikuti imam. Nah itu nah itu wal kalamil qalil nasiyan, dan disunahkan juga sujud sahwi itu ketika bepander sedikit kada ingat, bepander sedikit kada ingat. Nang kayak semalam ya, kalau nang refleks misalnya nang oke semalam dah oke jarana pesembahyang tau oke jadinya kada ingat inya nih bahwasanya menyambat oke ini bisa membatalkan. Ya kalau wal jar minjam kunci kendaraan lah oke jadinya refleks kada sengaja inya refleks menyambat oke tadi itu. Nah maka orang tadi itu disunahkan sujud sahwi juga. Bepandir tapi sedikit oke 2 huruf, kalau nang dianggap banyak tuh 3 huruf atau lebih. Wa ziyadati ruknin fi'liyin nasiyan. Nah ini, dan menambah daripada rukun tapi kada ingat, nambah rukun tapi kada ingat. Ya kalau rakaatnya ditambahinya tapi kada ingat, maka orang itu disunahkan sujud sahwi. Atau orang sujud 2 kali aja setiap rakaat, inya 3 kali sujud. Orang 2 kali aja sujud, inya 3 kali sujud tapi inya kada ingat, maka disunahkan sujud sahwi juga. Wal aqlil qalil nasiyan, dan makan sedikit di bawah daripada nang semalam biji atom atau biji wijen atau biji minyak nang ada di wadai onde-onde tah. Ya kalau tapi kada ingat, makan sedikit tapi kada ingat di bawah daripada itu ukurannya iya separuh biji atom lah, ganalnya tadi itu separuh biji atom, makan kada sengaja, maka disunahkan orang tadi itu sujud sahwi. Wa tajibu mutataba'atul imam fi sujudis sahwi, wajib mengikuti imam tadi itu ketika sujud sahwi. Iya tadi nang jerulun tadi imam kada ada kelihatan salah sama sekali, kunut aja, tasyahud aja awal. Tapi kenapa imam ni antik menambah sujud sahwi? Maka watajibu mutataba'atul imam, wajib makmum ini mengikut imam di dalam sujud sahwi, fis sujudis sahwi, wajib mengikut imam padahal kada kelihatan salahnya di mana imam tadi itu. Sunnah sujud sahwi. Falau sajada li sahwi nafsihi au takhallafa an sujudi imamihi amidan aliman bitahrimihi batalat salatuhu. Jika seandainya inya sembahyang, imam tadi kada ada kelihatan salah sama sekali. Ya kalau imam sujud sahwi tapi inya kada hendak sujud sahwi, jika inya mengetahui amidan aliman sengaja lawan tahu bitahrimihi bahwasanya haram kada mau ngikut imam dari itu, maka batalat salatuhu, batal sembahyangnya langsung, batal sembahyangnya. Ya kalau imam tadi itu menambah kunut aja, imam tadi bertasyahud awal aja kada ada kelihatan salahnya, menambah imam tadi itu sujud sahwi, makmum kada mengikut, kada mau umpat makmum, maka batalat salatuhu, batal sembahyangnya dengan syarat amidan, tahu inya sengaja, aliman inya mengetahui bahwasanya mun aku jerinya kada mau umpati imam batal, imam sujud sahwi inya kada, maka batal sembahyangnya, mengetahui inya dengan keharaman itu tadi itu. Nggih. Nah maka dari itu imam mungkin bisa juga nang kayak itu imbah sembahyang takuni imam tak di mana pian jadi sujud sahwi, mungkin juga mungkin imam tadi itu mengira rakaat keempat itu rakaat kelima, bisa juga kadang rasanya imam rasanya jadinya rakaat kelima ini rasanya mungkin nah takuni ya imamnya ya kalau takuni imamnya. Pokoknya ngikut aja kita, ngikut aja selagi imam kada bakantut, umpati aja, munnya imam bakantut jangan diumpati lagi sudah.
kayak apa caranya kada mau umpati anu apa ngarannya mufarakah, berpisah lawan imam. Jangan diumpati lagi mun imam bakantut tuh sudah. Mufarakah aja langsung. Ya kalau ya caranya jurun mun ada imam nang takantut, caranya menutup hidung nang kayak itu. Nah, menutup hidung. Jadi seakan-akan imam nih karena kantut nih aib. Kantut bunyi kantut tuh nah degum jar. Aib luar biasa itu. Jadi biar kada ada bunyinya ya kalau tutup kayak itu nah. Seakan-akan imam tadi itu anu rastong, mimisan. Soalnya orang mimisan tuh batal sembahyangnya. Jadi pura-pura menutup hidung, langsung berjalan keluar langsung berjalan keluar. Cuma imamnya menarik si ikong nangkai semalam. Misalnya kalau imam nangkai ini, nah jar. Sekalinya tut jatah kantut imamnya. Ya kalau langsung tutup hidung, isyarat kayak ini lawan nang di belakang imam isyarat. Jadi ini nang di belakang nih kada kawa ngelunyur berjalan nang kayak itu, kada kawa tunggal butingan juga berjalan. Nah, satu ya kala satu sampai muka kada kawa ngelunyur batal bener mun langsung ngelunyur langsung batal. Itu kejadian di zaman abah daripada Habib Syekh Solo, ngaran Sidin Habib Abdul Qadir As-Segap di Solo. Waktu itu Sidin imam. Sidin sudah tahu bahwasanya anak meninggal. Ada kemanakan Sidin? Ujar Sidin memadahi lawan kemanakan Sidin, ikam sembahyang Jumat di belakang aku lah ji Sidin. Sembahyang Jumat di belakang aku. Sudah tahu Sidin. Pas ketika sujud terakhir lawas kada bangkit lagi Habib Abdul Qadir tadi itu, abah Habib Syekh Solo, Habib Syekh nang anu ta yang hana adalah nang anu Habib Syekh Solo. Nah, pas sujud terakhir kada bangkit lagi. Oh ternyata ini isyarat daripada Habib Abdul Qadir tadi itu lawan kemanakan Sidin. Artinya sekalinya pas sudah kada bangkit lagi, kemanakan Sidin nang di belakang maju. Cuma maju kada kau mengelunyur, begamat maju. Nah, waktu sujud nge. Cuma dengan dibantu beangkat juga sedikit dahi tadi itu, beangkat sedikit, hanya Allahu Akbar tahiyat akhir langsung. Pas sudah Assalamualaikum warahmatullah, tetap Habib Abdul Qadir tadi itu kada bangkit. Ternyata Sidin meninggal dalam keadaan sujud. Luar biasa. Dalam keadaan berwudu, dalam keadaan menghadap kiblat, di hari Jumat jadi imam di dalam masjid dalam keadaan i'tikaf. Wah, luar biasa. Jadi jar Habib Noval Ali Idrus jarang itu terjadi kepada ulama-ulama zaman sekarang. Jarang, sangat jarang itu terjadi pada ulama zaman sekarang. Ibarat di Martapura itu Guru Saman Mulia. Ya kalau Guru Saman Mulia itu meninggal ketika rakaat pertama di sujud yang kedua. Pas sujud pertama. Pas sujud kada bangun lagi, meninggal Sidin. Guru Saman Mulia yang bakubur di higa abah guru sekumpul tah. Kan 3 di situ, di dalam tuh 3 kala, di dalam kubah itu 3, di tengah abah guru sekumpul, di sebelah Sidin Guru Saman Mulia, di sebelahnya lagi Guru Salman Jalil, abah daripada Guru Wildan, abahnya Guru Wildan, atau Guru Imam Sa'aduddin, imam di sekumpul tah, nang rancak mimpin maulid. Nah itu kejadian meninggal dalam keadaan sujud ya kala. Mulia benar dalam keadaan sujud di dalam masjid dalam keadaan i'tikaf, di hari Jumat pulang lagi jadi imam ya kalau dalam keadaan bersuci berwudu pulang, nyata sudah selamat mangka itu. Nah mudah-mudahan kita meninggal kayak itu juga ya kalau dalam keadaan sujud tuh. Soalnya husnul khotimah itu ciri-ciri sudah orang masuk surga. Husnul khotimah ciri-ciri orang masuk surga. Bapaluhan ya kalau dahinya
bepaluhan dahinya. Itu ciri-ciri orang itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bepaluhan atau takurihing, meninggal takurihing dah. Nang kayak guru mulia ya kala almarhum Tuan Guru Abah Haji Guru Juhdi meninggal takurihing Senin. Ya kala meninggal dalam keadaan senyum. Luar biasa. Ini meninggal merangot najar. Ada juga kayak itu, di manakah kejadian kayak itu? Merangut meninggal ya Allah, keingatan hutang mati bu atau galang nang sampai ke siku tuh hilang sebuting, galang nang sampai ke siku tuh hilang, hilang. Nah itu ya Allah, ciri-ciri orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan ciri-ciri orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir pembicaraannya. Berarti kalau di akhir pembicaraan berarti orang itu misalnya 30 hari atau 40 hari sebelum meninggal, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imbah itunya kada hendak lagi bapandirnya. 40 hari kemudian meninggal, berarti orang itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau tahu makna daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun inya kada menyebut tapi tahu. Sebagian daripada guru-guru ada sebagian yang meninggal kada mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi tahu maknanya, tetap dinyatakan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tetap dinyatakan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tahu makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dah. Maknanya tahu. Nah itu. Mudah-mudahan meninggal ya Allah husnul khatimah berataan. Habis itu wa yustahabbu sujud tilawah lil qari. Disunnahkan orang itu sujud tilawah namanya. Sujud tilawah. Amun kita menyambat di hari Jumat sujud sajadah. Mun kita menyambat sujud sajadah. Mun di dalam kitab sujud tilawah. Ya kalau sujud sajadah, sujud tilawah. Lil qari gesan siapa aja? Gesan orang yang membaca. Disunahkan sujud tilawah gesan orang yang membaca. Wal mustami' dan orang yang sengaja mendengari orang tadi itu sampai ayat sujud tilawah tadi itu, sujud sajadah. Atau wasami' orang yang kada sengaja mendengar lewat bakandaraan, lewat bakandaraan sekalinya ada orang baca surah sujud sajadah tadi itu atau sujud tilawah, membaca orang kada sengaja mendengar, maka disunahkan inya tadi itu sujud tilawah namanya. Sujud tilawah. Di berapa tempat aja? Fi arba'a asyarata ayah. Di 14 ayat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama surah Al-Hajj. Di situ ada sujud sajadah, sujud tilawah. Wal isnan asyar fil A'raf, dan 12 di dalam surah Al-A'raf, ada 12 di situ. Dan di dalam surah Ar-Ra'd ada, dan di dalam surah An-Nahl sujud tilawah tadi itu. Dan di dalam surah Al-Isra ya kalau, dan di dalam surah Maryam, dan di dalam surah Al-Furqan, dan di dalam surah An-Naml, dan di dalam surah Sajadah ya kalau, dan di dalam surah An-Najm, wan najmi idza hawa, wal insyiqaq, di dalam surah Al-Insyiqaq, dan di dalam surah Al-Alaq. Walaysa min sajadat atilawah sajadah sad, wahya min inda qawlihi ta'ala wa kharra raki'an wa anab. Di dalam surah Sad itu ada juga dikira orang surah itu surah sujud tilawah, padahal lain. Di dalam surah Sad wa kharra raki'an wa anab, mendengar raki'an
wa kharru sujada, ya kalau dikira raki'an tadi itu sujud tilawah, padahal lain. Bal hiya sajadatu syukrin, akan tetapi mun ayat ini wa kharra raki'an wa anab, ini adalah sujud syukur, bukan sujud tilawah. Makanya mun ada terdengar wa kharra raki'an wa anab, terdengar surah nang itu, berarti itu adalah sujud syukur, bukan sujud tilawah. Fa in sajada duna imamihi batalat sholatuhu. Wala yasjuduhal ma'mum, yasjuduhal imam wal munfarid. Dan disunahkan sujud ini, sujud tilawah ini disunahkan berjamaah atau berimaman. Nang kayak hari Jumat tah, ya kalau mun sembahyang di masjid atau di langgar sunah sujud tilawah, sunah sujud sajadah tadi itu. Mun sembahyang di rumah pang mendengar ayat tadi itu sunah juga sujud sajadah, ya kalau sujud tilawah, sujud tilawah ya sujud sajadah, sujud sajadah ya sujud tilawah sama. Nah, wala yasjuduhal ma'mum illa idza sajada imamuhu, kada boleh makmum tadi itu sujud kecuali imamnya sujud. Misalnya sampai ayat wa kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, imam menarusakan kada mau sujud, imam tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tarus imam sakalinya makmum mengarasi, imam betarus makmum sujud sajadah sorangan, maka apa? Nah, fa in sajada duna imamihi batalat sholatuhu, mun imam kada sujud sajadah, makmum sujud sajadah, maka batal sembahyangnya makmum. Ayo makmum mengarasi padahal sunnah, tapi karena kada mengikut dengan imam, batalat sholatuhu, batal sembahyangnya. Jangan, makanya makmum jangan pindah mengarasi lawan imam, ya kala. Dan itu kada kawa juga ditagur. Misalnya akharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum, mengarasi imamnya subhanallah je makmum, kada kau dikarasi, kada kawan subhanallah, ujan nang di situ subhanallah, di ujung sana subhanallah, ujan nang di belakang sajadah hajar. Mengarasi nang kayak itu kada kawa, kada kau dikarasi, imam kada hendak sujud, imam kada hendak sujud, kada hendak atau kada ingat, bisa juga imam tu ya kala kada ingat. Ada ulun pian bahari sembahyang di Masjid Agung Jumat subuh, rupanya kada ingat wa kharrun sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum, betarus imamnya. Nah setelah ayat itu hanya sujud, apakah boleh nang kayak itu? Boleh. Setelah tuntung tadi itu sujud, kada dipas nang kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, kada nang pas di situ sujud kada, tapi imbah nang setelahnya, karena imamnya kada ingat lawan, padahal batulisan nang ini juga kacamata tertinggal, kacamata tertinggal, lalu no garisnya kada tapi nampak kelihatan, sudah lewat sudah wa hum la yastakbirun tatajafa, dikira iya hanya sujud imamnya. Boleh kayak itu? Boleh. Boleh. Apakah batal sembahyangnya? Kada batal sembahyangnya. Nang batal tadi itu imam kada sujud sajadah, makmum mengarasi sujud sajadah. Walaupun makmumnya alim luar biasa, kada kawa mamai. Pokoknya harus sujud. Tapi nangaran imam kada kau dikarasi ya kala imam. Tapi imam nang menanggung tuh, nang menanggung berataan deh itu, karena imam ini berat kan, gak ada gampangan. Imam tuh berat. Fatihah makmum misalnya kada tuntung, imam juga menanggung, kena. Nah itu faslun fi man tabtulu salatu khalfahu, fasal menjelaskan tentang di dalam sembahyang makmum bisa jadi batal. Wa tabtulu salatu khalfal althaq,
batal sembahyangnya makmum amun mendengar bacaan imam tadi itu bekelere jar orang Banjar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tahu makmum imamnya bekelere. Bekelere apa bahasa Indonesianya apa tak? Pilat lain lah. Pilat nya bekelere ini nang pertama kali bekelere itu Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam hendak dibunuh oleh Firaun, ujar Siti Asiyah, bini daripada Firaun, jangan dibunuh, kita angkat jadi anak angkat kita aja. Kada mungkin juga inya menghancurkan daripada kerajaan pian, karena apa ngarannya penyihir waktu itu memadahkan lawan Firaun karena ada suatu saat yang menghancurkan kerajaan ikam. Wahai Firaun, orangnya lelakian, anak lelakian. Jadi kalau kau melihat lahir anak lelakian, bunuhnya oleh Firaun. Melihat orang betianan diumpatinya oleh menang tentara Firaun, lahir lelakian, bunuhnya oleh Firaun. Nah, ini hebatnya Siti Maryam tuh hebat. Dan ini kehebatan Nabi Musa juga. Ketika Siti Maryam itu melahirkan, Nabi Musa, tentara Firaun tuh kada tahu. Pas terdengar kabar bahwasanya Siti Maryam melahirkan anak laki-laki, datang tentara Firaun, mengatuk tentara Firaun. Nengaran tentara Firaun datang hendak memati anak, apalagi anak lelakian Nabi Musa ya kelak. Mama daripada Nabi Musa ini kada terpikir lagi, sudah mandak anak, tak andak di atas bara, di bawah open. Jadi masuk bubuhan tentara Firaun. Maitihi, mana anak ikam? Kada ada bisa anak jar Siti Maryam. Open nang orang manu roti tah ya kelak. Di bawahnya bara api, tak andak di bawah situ Nabi Musa tadi itu. Mbah bulikan tentara Firaun. Hanya keingatan mamanya Nabi Musa nih, Siti Maryam. Anak tak andak di bawah open. Mbah diitihi dikira hangit sekalinya kada. Itu kehebatannya Nabi Musa alaihissalam. Habis itu Nabi Musa itu dilarutakan. Pas dilarutakan antik juga, harusnya sungai itu tuju ke sana, menghindar daripada kerajaannya Firaun. Aliran sungai itu arahnya ke sana. Tapi bayi Nabi Musa ini arahnya ke kerajaan Firaun. Mau bisa bun sunlih juga buritnya tuh burit klotok jar apa ngarannya, mau kardus kayak itu. Banyu arah ke sana, bayi Nabi Musa ini arah ke kerajaan Firaun. Diambillah oleh Siti Asiyah, bini daripada Firaun. Diambil oleh Siti Asiyah, anak dimatii oleh Firaun. Ujar Siti Asiyah, jangan, belum tentu juga lagi inya kita lihati sampai ganal. Belum tentu lo juga lagi inya menghancur lawan kerajaan pian. Belum tentu, kita lihati dulu. Sekalinya Firaun tuh halus umpat menggendong juga lawan Nabi Musa. Hanyar menggendong yang nengaran Firaun bejanggut. Ditariknya oleh Nabi Musa waktu itu masih bayi. Imbah itu Firaun tuh mulai lahir sampai kejadian itu kada pernah Firaun tuh garing. Kada pernah Firaun tuh sakit, kada pernah sakit kepala aja kada bisa. Apalagi sakit gigi. Kada pernah garing Firaun. Imbah ditarik oleh Nabi Musa janggutnya Firaun tadi, langsung tapu cirit Firaun. Behiraan langsung Firaun. Imbah ditarik Nabi Musa tadi itu. Langsung behiraan, gegaringan langsung Firaun. Hendak dimatii oleh Firaun. Lalu ujar Siti Aisyah, jangan dimatii dulu. Kita itihi sampai ganal. Kada kawa jipiran aku matii. Kaini ja jar Siti Asiyah, inya nih kakanakan.
mun pian memati rugi juga ya. Kalau nya kekanakan nya kada tahu apa-apa, makanya janggut pian ditarik, kayak ini ja jelas Siti Asia, kita andak susu lawan bara, pilih disuruh Nabi Musa tadi itu. Pas tangan Nabi Musa itu hendak mengambil susu, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tunjul tangan Nabi Musa tuh mengambil bara. Pas mengambil bara padahal arahnya ke susu mengambilnya, ditunjul tangan sidin Nabi Musa pas waktu bayi, tak ambillah bara taswab. Lalu Nabi Musa itu bekelere juga bapande. Jadi airnya betagar juga Nabi Musa tuh. Betagar juga. Makanya munnya ada nang betagar airnya berarti tuh kira-kira keturunan Nabi Musa tuh. kira-kira lah. Tahu juga tuh banyak kayak bubun klien tuh bekelere berataan ya kalau bubun amuntai itu. Ada kawaje aja. Bubun koin bekelere berataan je ya kalau aku je nak bejilin je aja. Bubun amuntai itu bekelere berataan. Bisa juga keturunan Nabi Musa kira-kira ya kalau Nabi Musa tak. Nah jadi mun jadi makmumnya imam nang Bismillahirrahmanirrahim ya kalau mun ada imam nang itu batal makmum tadi batal. Atau imam tadi itu wal arad, bahasa Arabnya arad. Apa itu arad? Arad itu wa huwa yudghimu bi ibdali fi ghairi mahallil idgham, ma'andak idgham di selain tempatnya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Maliki yaumiddin. Lain andakannya lain. Ya kalau Maliki yaumiddin di andaknya lam lawan lam mati bertemu lam, lain tempatnya tah. Nah diulahnya nang kayak itu maka batal bagi si makmum tadi itu. Atau hurufnya diubah-ubahnya nang kayak apa ngarannya ihdinas siratal mustaqim ya kalau diubahnya sin itu jadi ta, sin diubah jadi ta. Ihdinas siratal mustaqim, mus lain mustaqim lain mus, sin diubahnya jadi ta, itu langsung batal makmum tuh. Mun mengetahui bacaan imam nang kayak itu langsung batal. Nah, lo nang baklere tadi R tadi itu ya kalau baklere tadi nang R. Mukhalaf anu aja langsung batal langsung misalnya ada bismillahirrahmanirrahim ya. Angge senang di dalam kesalahan lah. Ya ada kawa itu kada kodikarasi itu cuma ada khilaf perbedaan pendapat ulama. Itulah pentingnya perbedaan pendapat ulama ini daripada ulama yang agak keras sedikit. Sebagian ulama ada memadahkan amun ada getarnya sedikit daripada ro. Kayak apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada getarnya sedikit itu masih sah. Nang kada sah itu buubah ro jadi ro. Bismillahirrahmanirrahim jadi ro. Mun ada getarnya sedikit jar ulama sah. Nah, jadi itulah perbedaan pendapat itu. Kita kau mau umpatin yang ini, kau mau umpatin yang ini. Mun ini kada kawa umpatin yang ini. Nah itu. Tapi dalam koridor masih di dalam Imam Syafi'i. Siapa aja Imam Syafi'i itu ulamanya? Imam Romli, Imam Ibn Hajar, ya kalau banyak lagi Imam Ibn Muqri, banyak lagi imam-imam yang lain. Nah pendapat ini tadi tuh kau diambil.
kok dipakai masih di dalam ulama Imam Syafi'i, Imam Nawawi itu masih tak. Imam Nawawi munnya bismillahirrahmanirrahim masih ada getar sedikit, berarti orang itu masih dianggap. Nang bahaya itu ro jadi gha, bismillahirrahmanirrahim itu kan ada getar sama sekali itu jadi gha, jadinya gha aja. Orang ro ya kalau ular melancar di pinggir sumur ya kalau nya ubah sama saya gha. Nah itu nang menjadikan batal sembahyang, kada ada getar sama sekali. Lawan yang menjadikan batal itu mau rubah daripada huruf tadi itu, ihdinas siratal mustaqim, harusnya inya mustaqim, rusak arti itu rusak jadinya, jadi rusak. Nah itu bagi makmum tak. Atau makmum tadi itu wa khalfal makmum, ini orang berimaman, ada makmum di sini sorangan, sekalinya inya berimaman lawan makmum juga, apakah sah sembahyangnya? Batalat salatuhu, batal sembahyangnya. Harusnya mengikuti imam yang di sini ya, kalau kecuali ini sudah tuntung, ini masbuk, hanyar batu sudah tuntung, assalamualaikum warahmatullah, hanyar mau umpati imam yang di sini, mau umpati makmum yang di sini. Nah itu yang jer orang tuh, jer orang Banjar, aku ikam jer anu jadi imam di Masjidil Haram jer, bulik bahaji, bulik ba umrah, datang ke Banua berkisah, aku ikam jadi imam di Masjidil Haram, takajut berataan sakampungan jadi imam di Masjidil Haram. Sekalinya nangka itu tadi, sekalinya sidin masbuk, imam Masjidil Haram nang sebujurnya tuntung sudah, sidin menambah rakaat, lalu ada nang bermakmum lawan sidin, ya nang sidin jadi imam Masjidil Haram. Malah biu juga sidin. Aku kam jadi imam di Masjidil Haram jar. Padahal nang itu caranya sidin masbuk ya kalau imam nang sebujurnya tuntung, ada orang nang bermakmum lawan sidin. Dikira orang bujuran di muka Ka'bah itu jadi imam. Ya kalau. Nah, jadi kada sah bamba imam lawan makmum. Inya aja jadi makmum ya kalau mau pang kita berimam lawan inya kada sah. Ada sah karena imam itu satu aja. Imam itu satu aja. Imam nang sebujur-bujurnya imam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebujur-bujurnya imam. Kita ni anu apa kisahnya aja nang iyanya Rasulullah juga ya kalau Rasulullah. Zahirnya kita tapi hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khalfal muhdits, atau di apa ngarannya bermakmum lawan imam nang kada beuduk. Bermakmum lawan imam nang kada beuduk, ini batal jo sembahyangnya ya kalau bermakmum lawan imam nang kada beuduk, rupanya melihat kalau pas di luar hendak masuk masjid bakantut sekali jadi imam. Umpat madhab manakah nenek? Madhab Abu Handak sako, jadi sakahandaknya aja ya kalau pas masuk bakantut di luar, lalu tahunya tetap ini jadi makmum, nah batalat salatuhu, batal sembahyangnya. Atau teguring orangnya melihat antara maghrib isya, berabah pulang guringnya, jaka berduduk kok kurang lebih kada batal, ini berabah, nah ini batal sembahyangnya makmum kalau melihat imam berabah tadi itu. Artinya di sini melihat sudah zahirnya, sudah tahu imam ni kada beuduan kayak itu nah, diumpati juga tetap batal sembahyang makmum, dalam artian kada sah sembahyang makmum. Dulu di zaman Bahari itu, di zaman Habib Hamid bin Umar ngaran sidin, Habib Hamid bin Umar ini pernah teguring sekalinya pas ajan isya, Allahu Akbar, ajan isya, sekalinya sidin jadi imam. Nang makmum nih melihat sidin tadi itu teguring, jadi meitirat teh makmum nih sangka buruk lawan imam, aku nih kada sah nih umpat sidin nih. Sekalinya mbah tuntung sembahyang ditakuni oleh nang meitirat sidin tadi itu, wahai Habib Hamid bin Umar, pian nih tadi teguring, kenapa sembahyang isya langsung jadi imam?
Ikam kada tahu Jasidin. Aku tadi itu berwudu di telaga Kautsar di dalam surga. Nah banyunya nah Jasidin. Dikipikakan sidin nang kayaknya. Nah banyunya Jasidin. Dikipikakan sidin dasar basah janggut sidin tak. Dasar basah janggut sidin dikipikakan sidin nang kayaknya. Dasar basah. Ternyata sidin berwudu di telaga Kautsar. Cuma kita kada umpatan kayak itu. Ya kalau guring langsung jadi imam. Mentang-mentang bejanggut juga nojar basah najar sakalinya banyu liur. Kada kawa kita tempat-tempatan nang kayak itu ya kalau. Nah itu Al Imam Hamid bin Umar Imam Masjid Ba'alawi itu. Kada kawa kita tempat-tempatan ya kalau. Nah itu lewat sudah. Mudah-mudahan ya kalau kabul hajat berataan berkat menuntut ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan daripada kita sebelataan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan guru-guru kita yang sakit, daripada jiran tetangga kita yang sakit, mudah-mudahan dari sahabat kerabat kita yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala minna wala minasagin wala mahruma. Allahumma ihfaz auladana wa banatana wa rijalana. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afadah daimah fid din wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallam bi fadli subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta halal minta ridha lewat waktunya.